So far you have done a Benedict test, and that is a semi-quantitative test for detection of glucose or reducing substances. Now, in that class, I told that that is a semi-quantitative because from the appearance of the color, you can judge how much glucose is present in urine. But that amount is not confirmatory, I mean absolute amount, like whether it is 146, whether it is 350, whether it is 464, that was not possible. It will be around 300, around 400, like something like that. This quantitative means basically will quantify that much amount of material. How much, what is the amount of blood glucose in anybody's blood. And this method is also applicable for CSF, means cerebrospinal fluid, ascitic, there are body fluids which are present in which glucose is also present, and the same method is applied. So our ascitic fluid, pleural fluid, in the pleural sac there is pleural fluid. Ascitic fluid is within the peritoneal cavity. Pericardium means which layer which is covering the heart. So there is also a fluid, so that is a pericardial fluid. So we are not discussing about CSF, ascitic, pleural and pericardial fluid, but the method remaining the same. Okay, principle remaining the same. Only thing is that the material is blood here. So it is a colorimetric estimation by glucose oxidation peroxidation method. It is called GOD-POD, G-O-D, capital, write down G-O-D-P-O-D. And you must memorize completely this principle. First you try to understand. Just stop a little bit. First you try to understand. Then I will give you adequate time because these slides you have to note down. See, glucose is present in the blood. This glucose can be estimated from whole blood. We have taken the whole blood which contains WBC, this packed cell, that is WBC, RBC and platelets plus plasma. Now normally this is done, this blood glucose, whole blood glucose is done by glucometer, where a finger prick is made from where the blood comes out, and that blood is soaked in I forgot to bring that glucometer. It is there in my room. All instruments, small instruments are with me. So you prick it and then you test it. So this is from the whole blood. In laboratory, nowhere whole blood is tested for more than 2 decades. It is nearly from middle of mid-90, that is from 95, 90. Everybody is drawing the blood, every laboratory. Then they are centrifuging it. If you are interested, I will show it, I will collect a blood and I will centrifuge it in front of you. You will see that after centrifugation, just like a sedimentation of water, if you take a mud water, if you allow it to settle, the mud will come down at the bottom and on the top the clear supernatant will come, fluid water will come. Similarly, and if you apply a force, centrifugal force in the centrifuge machine, that will be very faster. So packed cell will be out and plasma will be available. When an anticoagulant is mixed with the blood and blood is centrifuged, you get plasma. The blood is not getting any chance to coagulate. So all the coagulation factors will be present there. But if you allow the blood to stand without any anticoagulant, blood will clot, which you have seen. Then after some time there will be clot retraction. And then we will get another fluid that is clear watery fluid, that is called serum. In that you will not get the clotting factors. The clotting factors will be used up in clotting. Anyway, glucose concentration, glucose will be available in the serum also.
So glucose can be done from serum, from whole blood and from plasma, but as a routine practice, everywhere plasma glucose is done and the reference value is with plasma glucose only. Even if we at times if you are required to do serum, what is the problem of serum I will tell you later, but forget about that thing. So we have collected the blood, we have centrifuged the sample, we got the plasma, and that from the plasma we are measuring. Because see in the plasma there are many substances, glucose, urea, creatinine, cholesterol, triglyceride. Then how will you know which one is glucose? How much is glucose is there? Because that's what one day I told you, that a clinician sees something which is visible by the naked eye or with some instruments that he is using. A pathologist sees something which is visible by the microscope, usually. When he fails, then he refers to pathologist. He sees something with the microscope. When the pathologist fails something, he refers to biochemistry. A biochemistry deals with something, it's biomolecules which are neither visible by the naked eye nor by microscope, but usually indirectly by chemical reaction or directly by chemical reaction. Here what we are doing, glucose is present in that sample. Now as you know, by this time you are well aware of the enzyme, we are allowing a glucose oxidase and glucose is converted to gluconic acid. I mean deliberately I am not giving the structure. You remember this thing. And hydrogen peroxide. So one molecule, if it undergoes catalysis by glucose oxidase, one molecule of H2O2 will be produced. Okay? Is this part clear? Now, since one molecule is there, this H2O2 which is produced, this will react with amino antipyrine and phenol. We are mixing it. Concentrate here right now, then we will go to the principle. It will react and peroxidase enzyme is there and quinimine dye will be formed. That quinimine dye is pink in color. So if you have more glucose, more H2O2 will be produced, more H2O2 will react with more amino antipyrine and phenol, more quinimine dye will be formed. So if we increase the amount of glucose is present in the plasma is higher, the quinimine dye intensity will be also higher, and if it is low, then that intensity will be low. Is this part clear? Now, how much is the intensity of the color? Suppose we have taken a 100 milligram solution. That is a defined amount. That 100, suppose 100 milligram is 100 molecules of glucose is there. Are there? So 100 molecules of glucose there, will 100 molecules of H2O2 will be formed, 100 molecules of quinimine dye will be formed, and one color will be produced. The intensity of the color will be there. Now, if I take a sample, suppose your blood glucose level is low. If I take his blood, that is higher than 100. So that color of intensity of the color which is 100, your color will be less than that color and his color will be more. Is this part clear? Or if anyone is not able to understand, let me clarify once more. I have taken 100 ml, 100 milligram deciliter concentration, and I got an intensity of X. Okay? Any unit, forget about the unit. Now somebody's blood glucose level is less than X. So his intensity will be something, if his intensity is Y, intensity will be something X minus Y, something like that, minus, and if something somebody's blood glucose is high, that intensity will be higher. So it will be proportional. Okay, now you read this thing. In the first step, write down. Glucose present in the sample which will be testing, that is plasma, forget about serum. Serum, it can be done, I mean just for your information, I have given plasma, serum, will be converted to gluconic acid. The same thing we are writing in text. Gluconic acid and hydrogen peroxide
by glucose oxidase enzyme. ঠিক আছে? Is this part clear? Write down a little faster. In the second step, hydrogen peroxide will react with 4-amino antipyrine. এর একটা আলাদা অন্য একটা নাম আছে, that is called 4-aminophenazone also. 4-aminophenazone বা 4-amino antipyrine যে কোনো একটা মনে রাখো তাহলেই হবে। 4-aminophenazone, AMINOPHENAZONE. In the second step, hydrogen peroxide will react with 4-amino peroxide and phenol to form a pink colored quinoamine dye. That you will see. The intensity of the quinoamine dye, the intensity of the color of the quinoamine dye, each word is very important. It is proportional to the amount of glucose present in the sample. That needs to be measured by instrument, that is colorimetry. Have seen the colorimeter? You have seen the colorimeter? You know the principle of colorimetry? Have you been taught about principle of colorimetry? Huh? No. বলো 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 যা বলছো বলো বলতে থাকো বলো। এটা বলেছিল কেউ না তুমি নিজে পড়েছো? ক্লাস না হয়েছিল? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ল, হোয়াট ইজ দ্য কনসার্ন ল? বিয়ার্স ল বলেছিল কিছু? বিয়ার্স লটি কিন্তু মনে রাখবে, that Beer's law is very important. Beer's law is central to biochemistry. All quantitative analysis depends on Beer's law, and you must have a clear-cut 100% idea about Beer's law. And if you cannot understand at any point of time, contact me. I'll take a separate class or a group discussion. I'll explain, because without knowing Beer's law, what we will be doing is no less inferior or superior than a technician what he does. He also knows, definitely. But as such, the Beer's law, if it is asked, he will not be able to tell immediately. And that is the reason your role is there, that you don't know the principle. And you are talking so high. So you must be clear also. The Beer's law is basically this one, that intensity of the color is proportional to the amount of glucose. The color is measured colorimetrically. So he has told that one wavelength we have to take. So that wavelength is usually 500 nanometer. But in the colorimeter, different colorimeters, there will be 505, 520, nearest to 500, whatever is possible, that you will select it and use it. Maybe the 500 may not be here, 505, something like that. So that you standardize it. Now, why 500 mm? Why not others? What is the basis for that? Even that you want to know. That I have done all these things, so I'll explain everything with data, with figure. Okay. So whatever you are seeing, since I'm having an inquisitiveness to do experiments, so I usually do. Why did it with 500 mm? What is the issue? This part is clear. Principle. যদি কারো কিছু থাকে তো আমাকে বলো, জিজ্ঞেস করো, কারণ এটা লাগবে কাজে, এটা মুখস্থ বলতে হবে। Now what you will do actually test, note down, write down, test you. Actually this method is, this volume is for
colorimetric. Now you will now do the same thing colorimetrically, but using a slightly better machine called semi-auto analyzer, and where the volume requirement is less. You have to take 3 test tubes. Okay, and one you have to mark it B, one you have to S, and one is T. What is B? Just write down blank for your understanding. S is standard and T is test. Blank means it doesn't have anything. It doesn't have any biochemical molecule except water. So, and in that tube, you take not 20 ml, this is 10 ml because you will be doing in semi-auto. If you do in a colorimetry, actual colorimeter, then you have to increase the volume, that's it. And if you take a sophisticated machine, you will not be required to take this much, even 2 microliter will be sufficient. This 0 will be out. In auto analysis, in the laboratory, what we do, there are only 2 microliter will be required. And proportionally, this volume will be less also. This is just like giving an idea of proportion. In the S, that is standard, non-concentration, that is glucose, that is 100 milligram usually per deciliter, because you have to express in some units, and the units of all body fluids usually are in milligram per deciliter or millimole per liter in case of ions. In foreign countries, they usually express it in millimole per liter, but here still the convention is there in milligram per deciliter. So you are need to be conversion with the milligram per deciliter. And if you get any millimole figure, you must know the conversion factor. How will you convert milligram into millimole? That is the next class job. Somebody must volunteer to explain this thing. How will you convert 1 millimole of glucose, millimole per liter glucose to milligram per deciliter glucose? This question I will ask, and I will teach you. You commit mistake, I don't worry. I am there to help you. In that standard test tube, you don't take distilled water. You take glucose dissolved in distilled water. That is 10 microliter. 10. Then write down 10, not 20. And in the T tube, you take 10 microliter of sample. That is plasma. I have written the serum body fluids deliberately, but for the time being, you just remove that thing. Write down plasma only. With asterisk, you can write down body fluids because for your understanding. It's a general principle. Then that glucose reagent, that God pot, you see the reaction, glucose oxidase is there and glucose peroxidase is there, enzyme. So we have a reagent ready-made. That reagent you add 1 ml in all the test tubes. Okay, write down 1 ml. God pot reagent 1 ml. Now you have to allow, you have to mix it well so that the reaction and that enzyme also gets mixed, and then keep it in the test tube rack for 30 minutes. Because reaction has to occur completely, that time is standardized. If you do it a little fast, all the reactions will not react. It will take time. Everything, everywhere, there is a fixed time for reaction. So at room temperature, you will be keeping, and then at the end, you will take the reading at 500 nanometer. How will you take the reading? You have to set the machine. You have to adjust that 500 millimeter with distilled water at 0. Then you take the reading of blank and take the reading of T. And you calculate this thing, and this will be the procedure for all the things. Basic procedure will remain the same. You have to take 3 test tubes, one is T, B and S, and then you have to add distilled water. Remember, always you remember distilled water will be given in the test tube. S tube means standard, known concentration, and T will be for unknown. And then the constant reagent.
take the OD. OD is also called absorbance. I think that was discussed during colorimetry class. And if you are not clear, again I will set the colorimeter to 0 with distilled water. Alternatively, you can set directly with blank to 0. That you will set it and you will understand what it is. Now, how will you calculate the concentration? This you will note down corporately. ODT minus OD of B divided by OD of S minus OD of B into concentration of standard. Whatsoever, it can be 100, it can be 1000, it can be 50, it can be anything. So, in short, we write like this: ODT minus B is equal to ODS minus B into 100. And if you set the blank at 0, then ODS by ODT by ODS into 100. Because 100 is here standard, I have told it. It can be 50, it can be 100, 400. It depends on the standard test. The result you have expressed it: concentration of glucose in test sample. Concentration of glucose in test sample or plasma, whatever will be given, is ... that result you will get, that milligram per deciliter. This is the actual practical exercise. Now, who has not understood any part in any way? Else I will ask question. No question? Bolo, yes. Ask any question. बोलो जोरो बोलो सुनते हो हाँ ওডি হ্যাঁ ওডি অ্যাবজর্বেন্স রিডিং দেবে মেশিনে এবার আমরা যদি মনে করো আমরা ওয়েট নিচ্ছি তবে ওয়েট মেশিনে চাপলাম একটা রিডিং আসবে তো সেই রিডিংটাকে এখানে এক্ষেত্রে অবজারভেন্স বলে ওডি বলে আর কি দ্যাট ফিগার ইউ উইল গেট দ্যাট ইজ কল্ড অবজারভেন্স সেটা বলবো না বিরাস লটা যদি ভালো করে না জানো না বিরাস ল পড়ানোর সময় এসবগুলো পড়ানো হয় বলো বিরাস ল লটা বলতে গেলে সময় লাগে হয় একটুখানি বুঝতে গোটা ব্যাপারটা বোঝার ব্যাপার আছে মানে লিটল বিট লঙ্গার টাইম Beer's law, if the path length is fixed in a monochromatic beam is passed through a solution, the amount of transmitted light transmitted exponentially decreases with the increasing concentration of the sample. এইটা মানে বুঝতে গেলে সময় লাগবে এই যে কথাটা বলে দিলাম each and every word is important. The path length is fixed. If a monochromatic beam of light is passed through a solution, the amount of light transmitted decreases exponentially with the increasing concentration of the solute present in the solution. As the exponential decrease, increasing path length, how the light is transmitted, how it is captured, how it is measured. This is a pure physics. You read from a book. Try, okay? You may not understand. If you don't understand, doesn't matter. Come to me personally whenever I will be there, or you can ask in the common group. All of you read it. And whatsoever you understand, you just discuss. This is small group discussion, nothing wrong. Your conception will be clear. It can be taught in a very simplified way, but I told you the correct way, the correct law. It can be simplified in a to understand better.
that simplification, simplified variation I will first tell, and then I will go into the depth to tell the actual thing. Okay, you read from a book, try to understand, all of you. Some self-learning is required, everything will not be taught in the class. So you endeavor, then your knowledge will be, understanding will be concrete. You have attempted to learn, and that is what is desired. My purpose is to stimulate you to read and learn, not to allow you to mark everything. These are all written in the books. And if I fail to do that, I have not done my job properly. Think something else which nobody has thought. Understand the matter very seriously. Question to it if something goes wrong. And invariably, everything is not written properly. All the things science is today is very still. Medical science is in a fetal stage. Despite spectacular developments in all fields, understanding of medical science is at fetal stage, even today. Okay, so you read it. Eta bujhte perecho? I'll explain, no issue. You just do this thing, then you will understand the Beer's law better. This is the formal part. This is the actual exercise. Then if these 3 slides, if anything is not clear, let me know. He has asked a question. Someone must ask any question. Yes. Raise any question. I am very much happy. I will be happy. আগে মুখে কথা বলো তো, আগে স্পিকিং পাওয়ার বাড়াও। যেখানে সেখানে ডাক্তার হবে, যেখানে সেখানে গিয়ে লেকচার দিতে হবে। কোন থেকে বুঝতে পারলো বলো, এখানে এসো, চলে এসো, খাতাটা নিয়ে চলে এসো, একবার সোজা চলে এসো। এক এক করে বলো তো, আর কে কে বুঝতে পারেনি বলো, এখানে সামনে চলে এসো। এসো, দেখো, এসো, চলে এসো, চলে এসো, যেখানে বুঝতে পারেনি বলো। না বুঝে যাবে না আমার ক্লাসে। আর থিওরি ক্লাসে পড়বে গিয়ে, না পড়লে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। তাই তো বললো, কত সুন্দর লাগলো, বুঝতে পারছে না, ও ঠিক আছে, কোনো লজ্জা করলে বাস, আর শুনবে না কিছু। বলো, এই প্রথম থেকে যাবো? চল, ঠিক আছে, ফাইন। চলো, এখানে দাঁড়াও, এখানে এসো। কোন জায়গাটা বুঝতে পারলে বলো, এখানে লাইনে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। তুমি নিজে বলো, তুমি নিজে পড়ো। এইখানটা দেখো আগে। লাগবে, আমার গ্লুকোজ অক্সিডেজ এনজাইম দিচ্ছি যে, ঠিক আছে, অক্সিডেশন করানোর দরকার আছে। তাই গ্লুকোজটা কনভার্টার হলো গ্লুকোনিক অ্যাসিডে, হ্যাঁ, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হলো। বেসিক্যালি আমরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি ওইটাকে কাজে লাগাচ্ছি। গ্লুকোনিক অ্যাসিড কিন্তু এখানে রিয়াকশন করছে না, ঠিক আছে। তাহলে সবসময় ইউ রিমেম্বার, রিয়াকশন অলওয়েজ অকার্স ইন ইকুইমোলার কনসেন্ট্রেশন। ওই যে কেমিস্ট্রি ছেলে, রে, reaction takes place in equimolar concentration or not? So what is equimolar concentration? Just explain what is equimolar. গ্রাম গ্লুকোজ আর 100 গ্রাম মনে কর অ্যামাইনো অ্যান্টিপাইরেন্ট দুটো ইকুইমোলার। 100 গ্রাম মনে কর গ্লুকোজ নিয়েছি আর 100 গ্রাম ফেনল নিয়েছি, এটা ইকুইমোলার না ইকুইমোলার না? হ্যাঁ বললি তো, ঠিক আছে। কে বলে না? হ্যাঁ, কেন না? কি করে বার করবি? নাম্বারটা কি করে বেরোবে? কে বলতে পারবে? দেখো, বলে দিয়েছে, ও বলেছে ঠিকঠাক, অনেকটা এগিয়ে গেছে, মানে অ্যাটলিস্ট লিলিয়া পর্যন্ত টেনে দিয়েছে, হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবারে। একদম কনসেপ্টটা ঠিক আছে, বল, ঠিকঠাক বলেছিস। অ্যাভোগাড্রোর নাম্বার 10 to the power 12, দিলে একদম পরিষ্কার নাম্বার বেরিয়ে যাবে, কত নাম্বারে অতগুলো আছে গ্লুকোজ মলিকুল। বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা? 1 mole means that will be equivalent to 10 to the power 12 molecules. That is the weight.
So 100 milligram of glucose may not, maybe suppose that 80 molecules, but amino antiparent may be 250. Weight remaining same, but the molecule is different because that weight is based on the molecular weight. ठीक है ना? ठीक है, बुझते हो बात है? That number is fixed. 10 to the power minus 12 is equal for all gram mole substances. ঠিক আছে, বলো, বুঝতে পারছো এটা? বলো এখান থেকে গ্লুকোমিক অ্যাসিড পর্যন্ত হয়েছে? আচ্ছা, ওখানে একটা এখানে একটা যদি গ্লুকোজ থাকে তাহলে একটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হবে, তাহলে একটা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড একটা অ্যামাইনো প্যারেন্ট অ্যান্টিফেনলের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, একটা ক্লিনোমিন ডাই তৈরি হবে। যদি 10টা থাকে তাহলে 10টা তৈরি হবে, যদি 100টা থাকে 100টা তৈরি হবে। তাহলে একটাতে যেটুকু কালার হবে, সাপোজ নীল দিয়েছো তুমি, একটা ফোঁটা নীল যেটা বালতির মধ্যে, তাহলে কনসেন্ট্রেটেড নীলের ড্রপ 1 ফোঁটা ঢেলেছো, একটা কালার পাবে তো তুমি, সে কালারটা খুবই ফেন্ট হবে। তুমি কালারটা 2টো ড্রপ দিলে আরও বাড়বে, 10টা ড্রপ দিলে কালারটা আরও বাড়বে, 100টা ড্রপ দিলে একদম অনেক নীল হয়ে যাবে, বাড়বে। 500 দিলে অনেক ডার্ক হয়ে যাবে, তুমি আর তাকাতেই পারবে না, নিচে জিনিসটা দেখতে পারবে না। ঠিক আছে, সাই এটা হলো। আর কোনটা বলো এবারে, এইটা পড়ো, এইটা পড়ো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। একটা আমরা জল নিচের বালতির মধ্যে আমার একটা কনসেন্ট্রেট নীল আছে, ব্লু, রবিন ব্লু সাপোজ, লিকুইড। সেই কনসেন্ট্রেটেড নীলটার মধ্যে নিচে একটা আমার সাপোজ একটা আমি এই ইয়েটা রেখে দিয়েছি, এই পেনটা রেখেছি, তা 1 ড্রপ আমি মোটার মধ্যে দিলাম, আমি জলটাকে নাড়লাম, এটা দেখা যাবে, আমি দেখতে পাবো তো এই বালতির তলাতে। এইবারে মনে করে আমি 10 ml দিলাম, তখনও দেখতে পাবো, কিন্তু অতটা ক্লিয়ার দেখতে পাবো না। আরও 30 ml দিলাম, আরও নীলটা বেড়ে যাবে, এটা তখন আর খুব ভালো দেখাই যাবে না। এবার 100 ml দিয়ে দিয়েছি, আর এটা দেখতেই পাবো না, ইন্টেন্সিটিটা বেড়ে গেল তো কালারে, সেইটা এটা। এবারে কতটা ইন্টেন্সিটি বেড়েছে মাপবো কী করে? মাপবো আমি তাহলে ওই মেশিনটা দিয়ে মাপতে হবে। যেমন ওয়েট মেশিনে আমরা ওয়েট মাপি, তেমনি কালারের ইন্টেন্সিটি মাপার জন্য যে মেশিনটা ইউজ করে তার নাম হচ্ছে কলোরিমিটার। ঠিক আছে, it is the, why it is called colorimeter? Because we are measuring the color. Concentration to indirect effect. We are measuring color. That's why it is called colorimeter. বোঝা গেল ব্যাপারটা? বলো আর কি, তুমি আর কি হলো তোর? বলো বলো, এদিকে এসো, এদিকে চলে যাবো তো, বলো আর হয়েছে ক্লিয়ার? আর পরেরটা যাবো? হ্যাঁ, এই তো দেখো, এইটা বলো। ভলিউম কিন্তু না যাই দাও, তুমি রিয়েজেন্ট 100টা দিতে পারো, ভলিউমটা অ্যাট দ্য এন্ড তুমি শুধু দেখবে প্রত্যেকটা কলামটা কিন্তু ঠিক হয়েছে কিনা ভলিউমটা। এই ভলিউমটা কিন্তু মাস্ট একদম পুরোপুরি, ভলিউমটা একদম এক চাই। যেখানে যদি এরার থাকে সেটা তোমাদের এখন করতে হবে না, মাথায় ঢুকিয়ে লাভ নাই, ওসব পরেকার কথা। তুমি দেখবে ভলিউমটা এখানে 2000 ml প্লাস 20, একই ভলিউম, 3টে যাতে এক থাকবে। তো আমরা ওই ভলিউমে কম্প্রোমাইজ করছি না, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা গড়বড় করবে, ইন্টেন্সিটিটা কালারটা গড়বড় করবে। হয়েছে এটা? 20টা না 10 করে দাও ওটা, বলো। হ্যাঁ বলো তো। 1 ml আমরা রিয়েজেন্ট নেবো, রিয়েজেন্টের সাথে রিয়াক্ট করা হবে তো, গ্লুকোজটা রিয়াক্ট করবে কার কাছে? এই যে আমরা জল নিয়েছি সাপোজ, তো জলের মধ্যে নীলটা তো দেবো আমি, তবে তো কালারটা তো হবে, নীলটা না দিলে হবে না। না, তো এর মধ্যে তো রিয়াকশনটা আছে। ওই যে রিয়েজেন্টগুলো দেখালাম, এই দেখো, এইটার মধ্যে জিওডি পিওডি, এ দেখো জিওডি পিওডি, আর দেখো এই অ্যামাইনো অ্যান্টিফেনল ফেনল, এর মধ্যে ওই রিয়েজেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে। এই রিয়েজেন্টের মধ্যে 4টে জিনিস দেওয়া আছে। এই দেখো, এই যে রিয়েজেন্ট রয়েছে না, এই রিয়েজেন্টের মধ্যে 4টে জিনিসই দেওয়া আছে। হয়েছে? রেডি টু মিক্স আর কি, খিচুড়ি জিনিসপত্র তৈরি করা আছে, শুধু জলটা ঢেলে বয়েল করো, এরকম আর কি জিনিসটা, ব্যাপারটা। ডি বলো, এদিকে এসে, সামনে এসো, সামনে এসে, কোনটা কি হয়েছে বলো, এসো না সামনে, দেখাও এখানে কোনটা। গ্লুকোজ অক্সিডেজ, অক্সিডেজটাকে এইভাবে লেখে ওডি, অক্সিডেজ, প্যারক্সাইড, এটা প্যারক্সাইডেজ। আর কিছু? পরেরটা দেখো, এটা দেখো, এসো চলে এসো সামনে চলে। হ্যাঁ, ওডিটা অ্যাবজর্বেন্স, ওডি আর অ্যাবজর্বেন্স কথাটা একই, ঠিক আছে, একই। তোমার একটা ভালো নাম আছে, একটা ডাক নাম আছে, সেরকম খানিকটা। ইউ আর হ্যাভিং এ গুড নেম, ইউ আর হ্যাভিং এ নিক নেম।
All may not have, but somebody is having. T মানে হচ্ছে গিয়ে টেস্ট। তুমি আবার টেস্টটা করবে একবার করার পর না পড়লে বুঝতে আবার আমাকে ধরবে। যেদিন টেস্ট করবে সেদিন ম্যাডাম যারা যারা থাকবে বা অন্য কেউ থাকে তো তাদের জিজ্ঞেস করবে, না আমাকে যখন পাও, আমাকে যদি পাও আমাকে দেখে নেবে, ঠিক আছে? যেখানে পাবে আমাকে দেখে নেবে, এখানে আমি তো ঘোরাঘুরি এখানে করবো যদি থাকি। সেদিনে যদি বুঝতে না পারো কোনো অসুবিধা নেই, পরের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ওইখানে স্পটে নিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দেবো। এই ফর্মুলাটা বলো। হ্যাঁ বলো 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 কি হয়েছে, কোশ্চেনটা বলো। এই ফর্মুলাটা এটা ডেরিভেশন তোমাকে এই বলছি, তাহলে ওটা আবার একটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবো এটা কী করে এলো, ঠিক আছে? তো বুঝিয়ে দেবো। হ্যাঁ তুমি নিজে বোঝার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? N1 V1 N2 V2 যেভাবে ফর্মুলাটা করেছে সেইভাবে বোঝার চেষ্টা করো, আমি তো আবার সেই অনুযায়ী বলে দেবো। তুমি N1 V1 N2 V2 এইটুকু মাথায় রেখে দেবো, নিজে ট্রাই করো, আমি বাকিটা হেল্প করে দেবো। হয়েছে? পার্টটা বলতে পারবে সবাই? আর কিছু, আর কারো কিছু আছে? দেখো তাহলে কি ব্লাড কালেকশনের পার্টটায় যাবো? ব্লাড কালেকশনের পার্টটায় যাবে না যাবে না? শুনবে না শুনবে? যারা শুনতে চাও থাকো, তাহলে না শুনলে চলে যাও। আর should I close this chapter as you feel? কি করবে? আধ ঘন্টার মতো সময় লাগবে মিনিমাম, কেন এটা খুব ভাইটাল জিনিস। আধ ঘন্টা তোমাদের কটা বাজে কোথায়? একদম পুরো একটা পর্যন্ত চলবে। বাট দিস ইজ, ঠিক আছে, somebody must come volunteer here. একজন এসে তাহলে একজনকে সাবজেক্ট করি, তাহলে তারা বুঝতে পারবে। কে আসবে? একটা ছেলে কেউ এসে বেঞ্চ দিয়ে এসে যে কেউ একজন চলে এসে সাবজেক্ট হয়। টানবে? তুমি টানতে পারো, শোনা টানবে? টানতে পারো না? টানো না, কি ক্ষতি আছে? কারটা কে পিক করবে বলো? পিক করবে? হ্যাঁ আচ্ছা, পিক এখনই করতে দেবো না, কেন কি সিরিজটা একটা স্টেরাইল নাই, ঠিক আছে? অন্যদিন আসবে সেদিন করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। কারটা করবি সেটা ঠিক করবে, তোরটা ও করবে, ওরটা তো ও তুই করবি। দুজনে বলে বন্ধু ঠিক করে না, ঠিক করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। আর ভয় তো কাটা দেবে, আসুক, ঠিক আছে? এইটা দিয়েছে, এটা টুল নিয়ে আছে। টুলটা উপরে দেখতে পাবো, এখানে তো দেখতে পাবো, দেখো। হ্যাঁ এই বস দেখো না। আচ্ছা দেখো, প্রথম কথা যখন ব্লাড টানবে না, রিমেম্বার ওয়ান থিং। হ্যাঁ জাস্ট এইগুলো লিখতে হবে না, তুমি এখানে বলে দিচ্ছি, শুনে না। প্রথমে যখন ব্লাড টানবে কোনো পেশেন্টের, যে কোনো লোকেরই, যে জায়গাটা বসবে না সেটা একটা কমফোর্টেবল জায়গা দেবে, বুঝলে? এখানে বসুন এরকম করবো না। মানে ইউ মাস্ট ফিল দ্যাট হি ইজ এ পেশেন্ট, and one day you will be also a patient, you may be required to go somewhere else. So give good dignity, due dignity to everybody, then you will get it back much more than what you have given. Consider patients are just like your gods, they are your best teachers. So give them as much comfortable as possible, so that they feel also comfortable and they will give the blood. Now I am giving two options, one is this one is this one, and another I will be slanting. So that part is very much important, and that height is also there. Patient must be there must sit comfortably. At the same time, when you will draw the blood, you must maintain your posture properly. এরকম করে ঝুঁকে নেবে, কোমরে ব্যথা হয়ে যাবে। এরকম করে বসে নেবে ব্লাড, না করতে তো হবে মাঝে মধ্যে, এক আধবার করতে হবে। পা থেকে যখন নেবে, তুমি কি কোথায় পাবে? পাড়ে ঝুলিয়েছে তো আমাকে নিচে বসতে, এমন ঘরে পুরোপুরি আমি নিচে বসে পড়েছি, বসে এবং বডি কিল করে নিতে হয়েছে, কিছু করার নাই। কারণ সব জায়গাতে সবসময় পাবে না, তুমি পেশেন্টটাকে তুলেছো পরে, তবে একে চেয়ারে হাইটে কম থাকে, তো আমি পাটাতে টাচ করে যাবে এখানে মাটিতে। এবার আমি এখানে নিচে যদি বসি, এখানে নিচে বসে কিন্তু ব্লাডটা ঠিক মতো টানতে পারবো না। বেস্ট হচ্ছে বডিটা একদম স্ল্যান্ট করলো শুয়ে, কিছু করার নাই গো। And then at that point, patient will understand that he has tried his level best. তুই ফেল করলে কোনো ক্ষতি নাই, চেষ্টা তো করেছো।
আচ্ছা বসো, এবার দেখো এদিকে এরকম অনেক জিনিস পাওয়া যায় এখন, অনেক অনেক টাইপের ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায়। বসো বসো বসে পড়ো, বসে পড়ো, বসে পড়ো। এগুলো দেখেছো তোমরা? এই টুর্নিকেট, এটার নাম হচ্ছে টুর্নিকেট, ফার্স্ট পয়েন্ট টুর্নিকেট। এটা আবার ভালো রাবার ব্যান্ডেরও পাওয়া যায়, ঠিক আছে? একটু চওড়া পাওয়া যায়, কমফোর্টেবল থাকে, এটা স্ট্র্যাপের মতো লাগিয়ে দেওয়া যায়। সবসময় লেফট হ্যান্ডটা চয়েস করবে, কেন বলো দেখি? রাইট হ্যান্ড ইজ এ ওয়ার্কিং হ্যান্ড, ঠিক আছে? আর লেফট হ্যান্ডটাতে পেশেন্টটা কমফোর্টেবল থাকবে, প্লাস তোমার নিতে সুবিধা হবে। তুমি রাইট হ্যান্ডে নিয়ে দেখবে, রাইট হ্যান্ডে নিতে পারবে না, তোমাকে সরাতে হবে এইদিকে ডান দিকে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, লেফট হ্যান্ডটা এগিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সুবিধা হবে। তোমার একদম পজিশনটা এইদিকে আছে, এদিকে দেখো, ঠিক আছে? এই যে আমি এই বেন্ড করছি, এই অবস্থায় নেওয়া যাবে? হ্যাঁ নেওয়া যাবে। ওকে তাহলে এখানে হ্যান্ডটাকে রেস্ট করতে হবে, তাহলে আমাকে তাহলে বইটা এতটা বেন্ড করতে হবে, প্রত্যেকটা পেশেন্টকে যদি এরকম করে বেন্ড করে দাও, আমার ইস্যু খানিকক্ষণ পরে তো আমার তো কোমরটা ধরে যাবে না। সো ইউর আর্গোনমিক্স মাস্ট বি মেনটেন্ড। পেশেন্ট যখন দেখবে একটা সার্টেন হাইটে দেখবে, তোমার যেন বডিতে কোনো স্ট্রেচ না পড়ে। কারণ পেশেন্টটাকে বিভিন্ন পজিশনে দেখতে হবে, কারণ সবারই বডি ওয়েট একরকম নয়, ঠিক আছে না? এগুলো মনে রাখবে, এগুলো খেয়াল রাখবে খুব। আচ্ছা এইবার দেখো ফালতুটা টুর্নিকেট, স্টেরাইল সিরিঞ্জ। আজকে ওকে পিক করতে দিল না একটাই কারণে, সিরিঞ্জটা খোলা আছে ওগুলো, উইথ নিডল। ভালো করে মনে রাখো 23 বা 22 গেজ নিডল নেবে, ঠিক আছে? এর কমে বেশি নিতে যাবে না, কারোটা বলছি এর কমে যদি নাও 24 নিডল নিলে পেশেন্টটা খুব ভালো ফিল করবে, কারণ ওটা সরু নিডল, পেশেন্টের পেন কম হবে, কিন্তু ব্লাডটা তোমার ঠিক মতো আসবে না, ব্লাডটা আসতে সময় নেবে। ব্লাড উইল কাম থ্রু টার্বুলেন্স থ্রু দ্য স্মল নিডল। শুধু যদি গ্লুকোজ করো তাহলে 2 ml সিরিঞ্জেই যথেষ্ট। আর এছাড়া যদি একসাথে অনেকগুলো টেস্ট করো, you require much more test, because patient will not love to be pricked several times. So a single prick you collect a blood. It can be with 6 ml, 4 ml, 10 ml, and then you distribute. Or there are vacuoteners also. You need to remove, go on adding this thing. So single puncture will be required. And that is the most important thing. 70% alcohol. Never use 100%. Remember, this is rectified spirit or isopropyl alcohol. You have to sterilize. Cotton. Blood collection tubes with anticoagulants. এখন তো আমাদের সময় তো টেস্ট টিউব নিজেরা তৈরি করতে হতো আমাদের, এখন এগুলো অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে? এটা আমাদের ভ্যাকুটেনার। ব্লাড সুগারের জন্য সবসময় জানবে গ্রে ক্যাপ টিউব ইউজ করে। বিভিন্ন কোম্পানি এই ক্যাপগুলো না বিভিন্ন কালারে করে, কিন্তু গ্রে ক্যাপটা দেখো এখানে, এটা গ্রে ক্যাপই, এইটা যেমন কালার টাইপের ডিপ রয়েছে, ঠিক আছে? এই কোম্পানির যদি এই কালারটা কেন, তাহলে দেখবে এইটা পার্পল কালার অনেক ডিপ আছে, এটা একটা ইয়েলো কালার দেখতে পাচ্ছ, এই জিনিস এই কালার দেখতে, এই দুটো কিন্তু এক কালার, একই জিনিস ব্লাড সুগার। এখানে ফ্লোরাইড লেখা আছে, ফ্লোরাইড মানে ভাল, মানে ব্লাড সুগারের জন্য ভাল, ফ্লোরাইড ভালো লাগে, মনে রাখবে। এইটা এখানে ঢালতে যাবে না, ওটা ওখানে ঢালতে যাবে না, বাস। এইগুলো এই গড়বড়টি করে, আবার এখান থেকে নিল, নিয়ে টুক করে মিক্স করে দিল, এখানে সব চলে। সেই জন্য তোমার পুঙ্খানুপুঙ্খ নলেজ দরকার আছে, মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলবো আমার ল্যাবরেটরিতে যে ব্লাডটা নিয়ে টেনে সিস্টার ব্লাডটা টেনে এখানে ঢেলেছিলেন। ইনভেরিয়েবলি মিথ্যা কথা বলবে, প্রমাণ করার রাস্তা আছে। এই টিউবের কম্পোজিশন আলাদা আছে, এই টিউবের কম্পোজিশন আলাদা আছে, এই ভেতরে যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়া আছে, মিক্স করে এটা ঢালিয়ে এই কেমিক্যালটা এখানে আসবে, দেখিয়ে দেবো ল্যাবরেটরিতে করে, ঠিক আছে? এই জন্যই ডাক্তারটা একটু বাবা জানা দরকার আছে ভালো করে। আচ্ছা এইবার দেখো ভ্যাকুটেনার উইথ গ্রে ক্যাপ হয়ে গেল, ফ্লোরাইড ভায়াল, গ্লাস ভায়াল উইথ সোডিয়াম ফ্লোরাইড দেওয়া আছে, আমরা ইউজ করতাম। ব্যান্ডেড অপশনাল, ব্যান্ডেড দিতে পারো না দিতে পারো না, শুধু এই যেটা দিয়ে ব্লাড টানলে, এটা দিয়ে স্টেরিলাইজ করলে কটনটা এইটা দিয়ে পেয়ে যাবে। নর্মালি সিরিঞ্জের সাথে নিডল লাগানো পাওয়া যায়, অনেক সময় হয় কি সিরিঞ্জের এটা আলাদা পাওয়া যায় আর নিডলও আলাদা পাওয়া যায়, সেগুলো বিভিন্ন পেশেন্টের সাইজ অনুযায়ী নেওয়া হবে। সবাই করো খুব সরু, আমার সেগুলো পরে বল, ফাইনাল পার্টসগুলো পরে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এগুলো তোমরা কোশ্চেন করো, আমি আনসার দিয়ে দেবো। ব্যান্ডেড একটা নিলাম, কিছু কিছু খুঁতখুঁতে লোক আছে, ভিআইপি গ্রেডের লোক আছে, কিছু দিয়ে তুলে দেবে না, ওকে 80 দেবে। জানবে যখন ভিআইপি গ্রেডের লোক আসছে,
তাই এটা কিনে নিয়ে আসবে, বা দরকার পড়াতে 10টা কথা শোনাচ্ছে, একটা টাকা খরচ করে দেয়, ঝামেলা মেটা। কিছু ট্রিপস সব কিছু লেখা থাকে না, তোমাদের সিস্টেম আছে দেওয়া। সাপোজ দুর্গাপুরের আমাদের এখানকার SDO আসছে, বা কোর্টের জাজ আসছে, বোলপুর কোর্টে, তুমি এইটা দিলে হবে না গো। তো যেভাবে দরকার পড়ে কিনে নিয়ে 10টা 5টা কিনে নিয়ে চলে এলে, থাক কিছু করার দরকার নেই, আমি ব্লাডটা টানো। আমি ম্যাক্সিমাম কেসে VIP লোকের ব্লাডটাকে চেষ্টা করবে নিজে টানাবে, ও লোককে দিয়ে টানাবে না। সেই জন্য তোমার এক্সপার্টাইজ অনেক বেশি চাই। এই দুর্গাপুরে যখন আসতো, আমি তখন নিজে টানতাম পুরো, আমি আর কাউকে যেতে দিতাম না, কারণ ও গড়বড় করলে তো মুশকিল হয়ে যাবে। ডাইরেক্টর মেডিকেল সার্ভিস সবচেয়ে বড় ইয়েটা খাবে, তারপরেই খাবো আমি, বলে তুমি কেন আসেনি। ঠিক আছে, তো হতেই পারে তার ভেন্টের প্রবলেম আছে, তো সেটা টেকনিশিয়ান যদি না পায় তখন বিরাট বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। VIP কেস সবসময় চেষ্টা করবে নিজে হ্যান্ডেল করে, আর তার জন্য নিজের যথেষ্ট গার্ডস থাকা দরকার আছে। ঠিক আছে, এইবার দেখো এক এক করে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই বিভিন্ন সাইজের নিডল পাওয়া যায়। জিনিসপত্র কী টাইপের তুমি ইউজ করবে সেটা তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে, সেটা পরের স্টেজে একটু এক্সপার্টাইজ হোক আমি বলে দেবো, আবার একটু বড় ক্লাসে ওঠো বা একটুখানি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যাও, 2-4টা প্রবলেম ফেস করে নিয়ে আমার কাছে আসবে, পরে বলে দেবো। এই দেখো নিডলটা ভালো করে তাকাও, এদিকটা তুই দেখো, এই নিডলটা দিকে যে করে আজকে একটা কাজ করবো। তো এখানে আমাদের ইয়ে আছে, ফার্মেসি আছে, ওখানে গিয়ে একটা বিভিন্ন সাইজের নিডল বলে দিচ্ছি কী কী কিনবে, সবাই মিলে কিনবে, কিছু না, 1 টাকা 2 টাকা করে দাম, নিজে ফিজিক্যালি খুলে দেখবে। এই দেখো নিডলটা ভালো করে তাকাবে, এই দেখো এইরকম একটা শার্প এন্ড দেখবে, বিভিন্ন ক্যালিবার দেখবে, একবার নিজে ফিজিক্যালি হাত দিয়ে দেখো, কিছু লস নেই, খুব বেশি হলে 15 টাকা 20 টাকা খরচ হবে, বাট ইউ পারচেজ অল দ্য সাইজেস হুইচ আর অ্যাভেলেবল। সে একটা দিন তুমি হয়তো কিনলে, তো সবাই দেখতে পাবে। তো বলুন যতগুলো টাইপের IV সেট আছে দেন আমাদের, আমরা দেখবো। তুমি একটা কিনলে, তুমি একটা কিনলে, তুমি একটা কিনলে, ব্যাস সবাই মিলে দেখো কি আছে। ওই যে নিডলগুলো দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন শেপের থাকে, সেগুলো দেখতে হবে, নিজে ফিজিক্যালি যখন দেখবে তখন তার ভ্যালু আলাদা আছে। শুধু পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টে খেয়াল করো, এই মুখটা ছুঁচগুলো থাকে, এইখানে একটা ইস্যু আছে, সেই জন্য তোমাদের ডেলিভারি দেয়, ওটাকে বলে বিভেল এন্ড। এই সামনে যেটা ইয়ের মতো স্লোপের মতো করা রয়েছে, এটাকে বিভিন্ন ডায়ামিটারে পাওয়া যায়। এগুলো টাচ অ্যান্ড ফিল, একবার দেখবে, নিডলটা গায়ে হাত দেবে, দেখতে পাবে, নিডলের ওপেনিংটা দেখার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, বা একটা সিরিঞ্জের নিডলে ফিট করে আবার একটু জল টানলে, টেনে দেখলে যে কতটা সাকশন লাগছে না লাগছে, এগুলো আইডিয়া হবে। কারণ আলটিমেটলি তুমি একটা ব্লাডের মধ্যে ঢোকো, ব্লাড ইজ thicker than water, so resistance will be higher. So you just draw a little bit of water, so you understand what is then how much negative pressure is required. আর এই বড় সিরিঞ্জে 2 ml নিলে, 5 ml নিলে, এটা 10 ml নিলে, দিয়ে দেখবে টেনে, নিডল লাগিয়ে দেখবে না, ক্ষতি কি আছে। এইগুলোতে একটু 2টা এক্সপেরিমেন্ট না করলে একটু শিখবে। একটা শুধু খেয়াল রাখবে, নিডলের এই যে সাইডে যত উপর দিকে যাবে, এই 26 গেজের নিডল কিন্তু নিডলে খুব সরু হবে, এগুলো বাচ্চাদের দেয়, এই নিউবর্ন বেবি, ও তো ভেন দেখতে পাওয়া যায় না, তো তাদের জন্য এটা করে। নর্মালি অ্যাডাল্টের জন্য আমাদের মোটামুটি 24 গেজের নিডলটা ইউজ করি। 23-24 দেখালাম না, 23-24টা সময় এইখানে আছে, এই যে 23-24টা আমরা ইউজ করি না, 22টা করা যেতে পারে। 22টা একটু মোটা, পেশেন্টটা একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করে। ব্লাড যদি ট্রান্সফিউজ করতে তখন বড় লাগবে, মোটা লাগবে, কেন অত বড় ঠিক ব্লাডটা যাবে, কারণ ব্লাডটা এর মধ্যে দিয়ে যাবে না। এগুলো আলাদা পার্ট আছে, তোমরা নিডলগুলো কিন্তু যটা পাওয়া যায়, নাহলে ওদের অর্ডার দেবে, বলে দেবো আমাদের একটা করে নিয়ে আসুন আপনি, তো এনে দেবে, তোমাদের দেখবে পাবে। আর প্লাস বাচ্চাদের দেয় IV স্লিপ, যা এই নিডল ফিল যত টাইপের আছে দেন তোমাদের, জাস্ট এটা দেখবে। এই কালেকশন প্রসিডিউরটা ভালো করে শোনো। সিলেক্ট এ ভিজিবল ভেন ভালো করে নিজে হাতে দেখবে যে ভেনটা দেখা যাচ্ছে কিনা। এইখানে দেখবে, তোমাদের আপার লিম্বতে পড়ানো হয়েছে অ্যান্টিকিউবিটাল ভেন, তো জানো এই ভেনগুলো, তো জানো ভেনের পজিশনগুলো, অ্যান্টিকিউবিটাল ভেন। হ্যাঁ, এই তো এইখানে দেখবে, দেখো সবচেয়ে বড় কথা, এই দেখো এইখানে দেখবে, এখানে হাতটা এরকম করে যেই খুলবে তুমি টাইট করতে, নর্মালি দেখে নেবে যে কী আছে না আছে। যদি দেখতে পেলে ভালো কথা, না দেখতে পেলে টাইট করুন, টাইট করলে মোটামুটি আইডিয়া হলো। এটা যদি মোটামুটি যদি না পেয়ে গেলে, তারপরে করবে কি,
দেখো সিলেক্ট ভিজিবল ভেন অন দ্য ফোর আর্ম প্রেফারেবল। ইনভিজিবল আর্মে করতে যাবে না, মোটা ভ্যান দেখবে সেইটা চয়েস করে নেবে, ব্লাড চট করে চলে আসবে, পেশেন্টের লাগবে কম। অ্যাপ্লাই টুরনিকেট, এইটা সবসময় এখানে দিতে পারো বা জামার উপরে দেবে, যা করবে করো, এটাকে এইভাবে দিয়ে এরকম করে দেবে, এই একদম। কারণটা এখানে তুমি টুক করে টানতে পারবে, গিট মারবে না কিছুতেই। পুট ইট নট লাইক দিস and ask the patient to tighten their face, ঠিক আছে? এ দেখো কি হচ্ছে, দেখো এখানে কেন করলাম, তুমি এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, কেন করলাম এটা দেখো, কি 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 পারপাস হচ্ছে দেখো, পারপাসগুলো সলভ করো। আমাদের এখানে হার্ট আছে, এখানে ভেন, এখান থেকে আমরা আর্টারি সাপ্লাই হলো, তারপরে ব্লাডটা এদিক দিয়ে ব্যাক করছে, ব্যাক করে হার্টে আসছে, তাই তো? তাহলে আমরা ফার্স্ট কাজ করলাম কি, এই শোটাকে বন্ধ করলাম আগে, তাহলে ব্লাডটা জমে গেল ভেনের মধ্যে, জমলো তো, ব্লাডটা যেতে পারছে না, দ্যাট পার্ট ইজ ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট, মুঠো করো, টাইট করো, এটা করলাম, ভেতরে যে ব্লাডটা যে স্কুইজ করছে, এক্সট্রা আমার নর্মালি যেটা ফ্লো করে তার চেয়ে বেশি অ্যামাউন্ট না ব্লাড আমি ভেনে পেয়ে গেছি, কারণ স্কুইজ করে বার করে দিচ্ছি টিস্যু পেস্ট থেকে। যদি ভেন না দেখতে পারে, আর একটু টাইট করুন, এইটাকে অ্যালাউ করবে স্ট্যান্ড করতে, কেন ভেনের মধ্যে দিয়ে পাস করছে, ও এই আর্টারি ব্লাডটা কিন্তু তুমি বন্ধ করো না, বন্ধ করনি, আর্টারি দিয়ে ব্লাড কন্টিনিউয়াসলি ফ্লো হচ্ছে, তাহলে একটা টাইম আসবে এখানে জমবি ব্লাড, এখানে নাহলে এখানে হাত ঘুরতে আরম্ভ করবে, ঘুরতে, দেখতে পাচ্ছ এর ভেন দেখা যাচ্ছে অলরেডি, টাইট করে দাও তুমি, দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ তো? এই ভেনটা দেখার পরে একবার হাত দেবে একটু করে, দেখে নেবে একদম পুরো পরিষ্কার স্পঞ্জ একটা ফিলিং পাবে, করবে নিজেরা, করবে, করে দেখলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা হয়েছে, এবার তো ইচ্ছা করে তোমারটা বন্ধ করছি, ইচ্ছে করে। এই পার্টটা করার পরে যেটা করতে হবে আমি তোমাকে দেখাবো, ওর হাতে ব্যথা করবে, দেখো ভালো করে, এদিকে এসো। স্টেরিলাইজ দ্য এরিয়া উইথ কটন সোকড উইথ 70% অ্যালকোহল, এই যে এরকম থাকবে, এটা দিয়ে নর্মালি থাকবে, তোমাকে রেডিমেড থাকতে পারে বা কটন স্টাইল কটন সোক থাকতে পারে, কারণ এইরকম করে প্রতিবার নিতে গেলে অনেক টাইম লাগবে, সেই জন্য এরকম কন্টেনার থাকে, তোলে বসে বসে জিনিসপত্র, এই স্টাইল সোকটা জিনিস দিয়ে বুলিয়ে দেয়, কিংবা অনেক সময় হয় কি এক জায়গাতে রেডি করা রাখা আছে, সেখান থেকে তুলে তুলে নিয়ে নেয়, কারণ বারবার এরকম করতে গেলে সময় লাগবে অনেক বেশি। স্টেরিলাইজ এরিয়া কটন শক্তি 70% অ্যালকোহল আর রেক্টিফাইড স্পিরিট, বা কেন করবে, কেন কি আমাদের এখানে নোংরা থাকে, গ্রীষ্মকালে দেখবে এত বেশি মানুষ ঘামে, কালো যখন এই বোলাবে, বোলার পরে দেখবে পুরোটা কালো, ঠিক আছে? মানে ঘামের মধ্যে দিয়ে ময়লা জমেছে, সেই অবস্থায় যে প্রিক করো, একটা ইনফেকশন তুমি ঢুকিয়ে দেবে, সেইটি করা যাবে না। যদি একবার দেখো কালো হয়েছে, ওই তুলোটাকে ফেলবে, আর একটা নতুন তুলে দেবে, সেটা তুমি ময়লা পরিষ্কার করলে বেশি করে, যেটা সাবান জল দিয়ে হয়, যেটা স্পিরিটের দরকার ছিল না। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এইখানে মিস্টারটা এইখানে করে, অ্যালাউ দ্য অ্যালকোহল টু ড্রাই কমপ্লিটলি, মুছে দিই সঙ্গে সঙ্গে প্রিক, একদম করবেন না, হাওয়া দেবে হাত দিয়ে, অ্যালকোহলে ড্রাই করতে দেবে, অ্যালকোহল ময়েস্ট অবস্থায় কিছুতেই ব্লাড টানবে না। আর এই অবস্থায় এখানে ব্লাড সুগার করে বলেই ভুলভাল রেজাল্ট পায়, মানুষের ধৈর্য নাই, মানে রেস্টলেস পারসন, এখানে অ্যালকোহল দিয়ে মুছলো, এটা শুকানোর টাইম দিল না, টুক করে প্রিক করলো, ও রেজাল্ট দিল, এটা হয়েছে এই রেজাল্ট। প্রসিডিওরে সবচেয়ে গড়বড় করে, সেই জন্য যে এটা করলে তুমি রাইট, অ্যালকোহলটা শুকিয়েছে, লেট দ্য অ্যালকোহল বি ড্রাইড কমপ্লিটলি, সময় লাগবে, ধরতে হবে, কিছু করার নেই। ওপেন দ্য সিরিঞ্জ ফ্রম দ্য প্লাস্টিক ফোল্ডার, এইবারে সিরিঞ্জটা দেখবে, একটা ভালো কথা বলে দিচ্ছি, সবসময় খেয়াল রাখবে, এদিকে ঘোরো তুমি এদিকে শুধু তুমি দেখো, এইটা না, এই ভালো করে যখন ব্যাচ ফ্যাচ দেখবে, যখন কোনো জায়গায় সাপ্লাই করবে, যদি ইনচার্জ থাকো, এক্সপায়ারি ডেট ফেটগুলো দেখে নেবে, কারণ আজকাল মানুষ খুব কনসিয়াস আছে, মানে একটা প্যাকেট তুললো তো, তুলে টুক করে তুলে নিয়ে এক্সপায়ারি ডেটটা এখন সবাই তোমাকে এক্সপায়ার করে, কিছুই হবে না, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, এই সময় জিনিস যেহেতু ইয়ের মধ্যে সিল করা আছে, আইডিয়ালি কিছু হওয়া উচিত নয়, সেই অনেক তর্কাতর্কি আমার সাথে, এর মধ্যে ইনফেকশনটা ঢুকবে কোথা থেকে, সিল থাকে, এনিওয়ে ওই কন্ট্রোভার্সির মধ্যে যাবে না, কারণ এটা নিয়ে গিয়ে আজকে মিডিয়ার মধ্যে দিতে 1 সেকেন্ড সময় লাগবে,
এইটাকেই বারবার এক্সপায়ারি ডেটটাকেই দেখাতে থাকবে সারাক্ষণ, সারাদিন চলবে বসে বসে। প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতে বলছি তোমাকে। তো এইগুলো একটু খেয়াল রাখবে, এইটা দেখে নেবে যে লটটা তুমি ইউজ করছো সেই লটটা এক্সপায়ারি ডেট, কেন না তুমি যে ভিআইপি সে আরও কনসাস আছে। দেখো সিরিজটা একটু দিন তো ফোল্ডারটা, এইটা প্লাস্টিকটা ঠিক করে দেখে নেবে, নিয়ার এক্সপায়ারি কিছুদিন করবে না, একদম পুরো চেষ্টা করে 6 মাস 8 মাস আছে সেটা মানে এক্সপায়ারি কিট নিয়ে যেগুলো টিপস বলছে এগুলো কোথাও লেখা নেই গো, তুমি মার্জিনে থাকবে আর কি। তোলা এবারে দেখো, ওপেন দ্য সিরিজ ফ্রম দ্য প্লাস্টিক ফোল্ডার। এই সিরিজটা এরকম ঢোকানো থাকে, এই সময় নিডলটা ইউজুয়ালি খোলা থাকে। এইখান থেকে এই প্লাস্টিকটা ছিঁড়বে, ছেড়ার পরে এই নিডলটা খুলবে, একদম পুরোপুরি দুটো হয়ে গেল এরকম। এবার এইটাকে টাইট করে লাগাবে, এটার মধ্যে এরকম টিপে টাইট করে লাগাবে, লাগিয়ে এখানে আবার চেক করে নেবে এখানে এই নেগেটিভ সাকশন দিয়ে যে ঠিক আছে কিনা, না দিস ইজ রেডি ফর ইউজ। এইবার তুমি ওপেন দ্য সিরিজ টাইটেন দ্য নিডল উইথ সিরিজ হয়ে গেল। প্রিক দ্য সাইড উইথ বিভেল সাইড অফ দ্য নিফিল লাডো, ওই যে ছুঁচিলের মতো মুখটা দেখানো ছিল ওই সাইডটা উপরে থাকবে, নিচে ওটাতে ঢোকাবে না কিছু, তাহলে নিচে ঢোকালে ওই আন্ডার সারফেসের যে এপিথিলিয়ামটা যেটাকে ড্যামেজ করে, এন্ডোথিলিয়ামটা আছে ড্যামেজ করবে, প্লাস যে হেভি চান্স দ্যাট তুমি আন্ডার সারফেস দিয়ে সাইডটাকে প্রিক করে দেবে নিচের জায়গাটাকে। সেই যে ওই বিভেল সারফেসটা যদি উপরে থাকে তাহলে দেখতে পাচ্ছ কোথায় ঢোকাচ্ছে নিডলটা, হোয়ার ইউ আর ইনসার্টিং দ্য নিডল। Prick the side with bevel side of the needle upwards. Gradually draw the blood. কিছু দিয়ে ফেললাম এরকম করবে না, মানে আমি দেখেছি এই নিলাম একদম পুরো পুরো লাস্ট প্লাঞ্জার পর্যন্ত টেনে দিল দুম করে, ঠিক আছে। এবার ব্লাড একদম যেটা আসছে ওখানে, দ্যাট ইজ হেভি চান্স দ্যাট হিমোলাইসিস, ওখানে এত র্যাপিড ব্লাড ফ্লো হচ্ছে যে ব্লাড ফ্লুইডটা তোমরা বলতে ফ্লুইড মেমব্রেনটা ফ্লুইডের মতো আছে। এবার আরবিসিগুলো আছে, এগুলো এত হাই স্পিডে নিডলটার মধ্যে দিয়ে আসছে, নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে তুমি রেখে দিয়েছো, যেই ঢুকেছে ঢুকে টেনে দিয়েছে পুরো নিডল একদম বাইরের পরে লাস্ট, তো ব্লাড আসছে ওর ভেতর দিয়ে। এত অধৈর্য হবে না, প্রিক করবে, প্রিক করলেই দেখবে এইখানটা একটা ব্লাডটা দেখা যায়, এই জায়গাতে নিডল, এই যে নিডলটা খুলছি এই নিডলের টিপি দেখবে ব্লাড টুক করে চলে আসে, ভালো করে খেয়াল করবে, যেই প্রিক ওখানে চলে আসবে তখনই তুমি আস্তে করে এটাকে গ্র্যাজুয়ালি পুল করবে, কারণ তোমার অলরেডি ব্লাড হাই অ্যামাউন্ট আছে ভেনের মধ্যে দিয়ে, অলরেডি ব্লাড আছে ওর মধ্যে, তুমি পাবে না তা না, তুমি এবার আস্তে আস্তে টেনে নেবে, তোমার যতটা দরকার 1 ml 2 ml যা দরকার পর 5 ml 7 ml 10 ml যা লাগবে টেনে নিবে, টেনে নিলে এটাকে শেষ হলো। দেখো আস্তে পেশেন্ট তোমার টানা হয়ে গেছে, বলে টানা হয়ে যাওয়ার পরে পেশেন্টটাকে বলে এইবারে মুঠোটা খুলুন, কারণ তোমার বেসিক্যালি আমার যতটা ব্লাড দরকার ছিল অনেকটা অ্যামাউন্টে ব্লাড পেয়ে গেছি, বলে আমার এত কাজ আমার কাজটা শেষ। এই অবস্থায় যদি হাতটা তুমি পেশেন্টটাকে না বলো, নিয়ে নিডলটা যদি তোলো, তাহলে এইখানে ব্লাড অনেক পেন্ট আপ হয়ে বসে আছে, ওদিকে অনেকটা হিউজ অ্যামাউন্টে রক্ত বেরোবে, যেই রিলিজ করতে বলবে সঙ্গে সঙ্গে ভেনটা কোলাপস করবে, কারণ আবার রিডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি। একটু কমফোর্ট দেবে ওটা নিয়ে, তারপরে তুমি রিলিজ দ্য ফার্স্ট আফটার কিপিং দ্য অ্যালকোহল সোকড কন্টেনার। তোমার কাছে দেখুন এই ডান হাতে অ্যালকোহলটা রয়েছে, এটা তুমি নিয়েছিলে, ব্যবহার করেছিলে, ওইটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়ে এর উপরে আস্তে করে নামা রাখলে দেখে নিডলটা টেনে নেবে, তাহলে হবে কি ওই যে ব্লাডটা যদি বেরোলো ওই পিক সাইড থেকে যেটা বেরোলো আর তোমার নিডল গায়ে যেটা রাখলে দুটি ঘটনাটা শোক করে নিল, পেশেন্টটা দেখতে পেলো না। এটা ম্যাজিক করতে হবে একটুখানি, বা ব্লাড দিয়ে ওখানে বার করো না পেশেন্টের কাছে, একদম অপরিস্থিতি পড়বে, হতেই পারে তুমি এটা গড়বড় করে ওখানে কিছু করবে, মাঝে মাঝে হবেই, ঠিক আছে। ও কিছু করার দরকার নেই, তুমি এরকম কথা ট্রিক্সটা বলি। তারপর দেখো, আফটার কিপিং দ্য অ্যালকোহল সোকড কটন রিমুভ দ্য নিডল গ্র্যাজুয়ালি, আস্ক দ্য পেশেন্ট টু কিপ দ্য হ্যান্ড ফ্লেক্সড কন্টিনিউয়াসলি ফর 5-10 মিনিটস। এই সময় কিছুতেই নাড়তে দেবে না, কিছুতেই নাড়তে দেবে না, এইভাবে আপনি 5 থেকে 10 মিনিট রাখবেন। আর যারা এজেড পেশেন্ট তাদের ভেনগুলো শক্ত থাকে, সেই জন্য তাদের একটু সময় বেশি লাগবে, আর তারা অধৈর্য একটু বেশি হয়, আর তাদের মধ্যে বেশ কিছু পেশেন্ট আছে যারা করোনারি হার্টের ডিজিজ হয়ে তার অ্যান্টিকোগুলেন্ট ওষুধ দেওয়া হয় যে ব্লাডটা ক্লট না করে, তো তার জন্য নর্মাল যে আমার যদি 5-10 মিনিটে যদি হয়ে যায় আমাদের, তো সে তাদের বেশিক্ষণ সময় লাগবে। এই দেখো যে অ্যান্টিকোগুলেন্ট খাচ্ছে তাকে বলো 20 মিনিট চুপ করে বসাবো, কোথাও নড়বেন না। নর্মালি হয় কি এই ব্লাডটা দিলে তো পেশেন্টটা যেই তুমি দিলে ব্লাডটা ও টুক করে নিল, তারপরে ও ঘষতে লাগলো, ভাবছে ইঞ্জেকশন দিয়েছে, এই ঘষতে লাগলো,
খানিকক্ষণ পরেই তোমাকে এসে হাত দিলে ডাক্তারবাবু ফুলে গেছে। এটা কেন এগুলো বলে দিচ্ছি, নো রাবিং অন দ্য এরিয়া, পরিষ্কার লিখে, আমরা বাংলাতে লিখে দিয়েছিলাম, বেঙ্গলি we have displayed in clearly, after the blood has been taken, keep your hand flexed for 5 to 10 minutes, don't rub the area. And those who are anticoagulant therapy, particularly aged patient দেখলে দেখতে হবে না কি ওষুধ খান কিছু। আমি তো পার্টিকুলার ব্লাড নিতাম যখন, বহুদিন কাছে আমি লাইনে পুরো ব্লাড ডাকা টেনে দিয়েছি, তো তখন বলতাম আপনি 20 মিনিট এখন আপনি নড়বেন না, ব্লাড রক্ত বেরোবে। কারণ ও এই ব্লাডটা দিয়ে ওর মেয়েকে পৌঁছতে হবে স্কুলে, ও তাহলে ওকে টিফিন যেতে হবে না, ডিউটি ধরতে হবে। ও এই ব্লাডটা নিয়ে এই অবস্থা করতে করতে গিয়ে মোটর সাইকেল চালালো, খানিকক্ষণ পরে চালাতে ঘুরে এলো, তা তো রক্ত বেরোচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি কত নম্বর নিয়েছি, আমি 335 ছিল 341 নিয়েছি, তো তার মধ্যে এসে হাজির হলো। উই স্পেন্ড নিয়ারলি হার্ডলি barely 2 minutes time for collecting 4 patients from 4 patients. By that time the patient came with a bleeding. No rubbing on the area, less movement of the punctured arm for at least half an hour, বলবো বেশিক্ষণ মুভ বন্ধ করো না, কারণ এখানে এই জায়গাটা পাংচার হয়েছে, সেই জায়গাটা নর্মালি প্লেটলেট দিয়ে হিলিং হয়েছে, প্লেটলেটগুলোকে ব্লক করেছে, তারপর আস্তে আস্তে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরগুলো আসবে, এই সিলিং হবে, তার জন্য একটা টাইম লাগবে। দুটো ইঁট মনে করো, এই দুটো ইঁটের মধ্যে দিয়ে একটা পাংচার করেছে, এবার এই দুটো ইঁটকে সিমেন্ট দিয়ে লাগাতে গেলে তো সময় লাগবে, দুটো যে কোনো ইঁট সিমেন্টিং করতে গেলে তো যে কোনো যাই জিনিস করো, সিমেন্ট লাগানোর পরে দিয়ে কন্টিনিউসলি ঘষে দাও, ঘষে থাকো, তাহলে সে দুটো ইঁট জোড়া লাগবে না গো। তা দুটো ওয়ালের মধ্যে তুমি একটা ওপেনিং করেছে, সেই ওয়ালটা ওপেনিংটা ন্যাচার চেষ্টা করছে ব্লক জুড়ে দেওয়ার, প্লেটলেট প্লাগিং করেছে প্রথমে, তারপরে ফিব্রিন ক্লটটাকে ওখানে করে দিয়ে জমাবে, জিনিসটা সিল করো পরিষ্কার, সেই সিলিংটা যদি বারবার ডিস্টার্ব করো তো জায়গাটা খুলে যাবে, কিছু করার নেই। মে অ্যাপ্লাই এর ওখানে নিয়ে তুমি ব্যান্ডেড করলে, এবার তুমি প্রসিডিওরটা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, এইখানে নিলে দেখো ভালো করে বুঝে নাও, এই বসো এখানে, তুমি এক কাজ করো, এই তুমি এসে তুমি জাস্ট একটা ইয়ে করো, দেখে আমি শেখাতে পারলাম কিনা, এইটা নাও বা এটা নাও, এরকম যদি বড় থাকে তাহলে একটা কাজ করবে, বড় থাকলে ডাবল ফোল্ড করে দেবে, দিয়ে পিক করে দেবে, ইউজুয়ালি তোমার যেটা কম পারবে সেটা তুমি করবে, তুমি করো, হ্যাঁ ওটা দিয়ে করো, বা এটা দিয়ে করবে, করলে করো, ওটা দিয়ে করো, না এটা দিয়ে করো, একটু উপরে তুলবে। শুনুন, যদি এই এরিয়াটা থাকে না, এই দেখো এই এরিয়াটা যদি থাকে না, তুমি একটু উপরে তুলবে, তাহলে হবে কি এই ড্রেনেজ এরিয়াটা অনেকটা ভালো পাবে, এই এরিয়াটাও আসছে, এই দিক দিয়ে ব্লাডটাও আসবে, একটু উপরে তুলবে, ওখানে নিয়ে করা যাবে, কোনো অসুবিধা নাই। এরপরে কী করে ডাইভার্ট করতে হয় পেশেন্টকে সেটাও বলে দিচ্ছি, কী করে পেন কম করাতে হয়, এই ছোটো ছোটো টিপসগুলো তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, এই কাজগুলি করবে, এগুলো আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি শিখেছি। না এটা সাপোজ এটা এই আছে, এটা তুমি করো, এগুলো দাও, এগুলো খালি পিকটা করো না, খালি হবে আর্টিফিশিয়াল না, জাস্ট বলো, তুমি ডাক্তারবাবু বলো ওকে কী করতে হবে, ও তো তুমি কিছু করো না, তুমি পেশেন্ট রুগী না, তুমি কিছু না, তুমি যা করতে থাকো, ওকে ইনস্ট্রাকশন দাও, আবার ও তো শক্ত করে দিলে দুম করে, ওকে বলো তুমি শক্ত করো, হাত বুটোটা শক্ত করো, হ্যাঁ তুমি ওখানে দেখো ভেন্টে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো, ওটা দেখা যাচ্ছে, বেশ ঠিক আছে, ওইটাকে ইয়ে করো, রাবিং করো, কেন করো করো করো, ইচ্ছে করে করো না, করো না, ওটা করো, খালি পিক করো না, খালি হবে। ওইটাকে দেখো সবসময় এরকম তুলতে দেবো না কিছুতে, এই একটা জায়গায় রেস্ট করাবে, তাহলে হবে কি ও এটা নামিয়ে দিলে তুমি পিক করলে নিলে ঢুকে যাবে, একদম ফিক্স করে দেবে এই জায়গাটা, একটা পেশেন্ট কমফোর্টেবল জায়গায় হাতটা রাখে, হাতটা কিন্তু আর মুভমেন্ট করতে দেবে না, হয়েছে? হ্যাঁ এইবারে মুছো যা খুশি করেছো, এবারে কি করবে দেখো, এটা আমার নিলে করো 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 করো, ঠিকঠাক করো না, বাকিটা করো, দিলে হ্যাঁ দেখলে তারপরে হ্যাঁ খুলে এই বাস হয়ে গেল ছুটি, নিডিলটা এইটি করবে বলে আমি দেখালাম, কি করলো দেখলে তুমি, নিডিলটা হাতটা লাগালো, এটা পুরোপুরি স্টেরাইল ছিল, এটা করাই যাবে না, আবার অনেক আবার এমনি করে লাগানোর পর, ছিল না যদি কিছু ছিল তো এও দেখেছি, কানের কাছে নিয়ে গিয়ে ফস করছি না, I have seen all these things,
তো এরকম করে ফস করছি কিনা কানে আওয়াজটা নিয়ে দেখবে যে তুই এমনি প্লাঞ্জ করবি বুঝতে পেরে যাবে। আর এটা টাচ করাই যাবে না কোনোভাবে। বন্ধ করে খুলে দেবো, খুলে দেবে। এমনি জাস্ট এমনি সিম্বলিক্যালি লাগিয়ে রেখে দেয়। সাপোজ এটাকে এরকম করা আছে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? আর এই নিডল কিন্তু কখনোই এরকম এদিকে রাখবে না, মুখ নিডল থাকবে নিচের দিকে। যাই করবে তার নিডলটার মুখটা ক্যাপটা কিন্তু একবার খোলার আগে 10 বার ভাববে, বিকজ ইউ আর ফাইনালি এক্সপোজিং ইট টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ গেটিং আনস্টেরাইল। এই স্টেরিলিটি আনস্টেরাইল খুব ভালো যেন জ্ঞান চাই। আচ্ছা এবারে করো, এবার দেখো ওখানে করেছে, দেখো করো তুমি এই ভ্যানটা নাও। দেখলে মিস্টেকটা ইচ্ছে করে করলে, আমি বলি নাই প্রথমবার, ওই করবে, করলো হয়ে গেল। হ্যাঁ করে দাও, ওকে টাইট করতে বলো। তুমি এমনি ধরো টাইট করো, এমনি মুখে জাস্ট এমনি ফোল্ড করে রাখো, হাতটা এমনি রাখো, ব্যাস এমনি সিম্বলিক্যালি। হ্যাঁ নাও, ক্লিন করা হয়ে গেছে। দুটোটা তুমি ওই জায়গাটাতে রাখতে পারো, কিংবা একটা কাজ করতে পারো, এইখানটাতে রেখে দিতে পারো, একটু গার্ড করে দিই, যেটা খুশি। এটার উপরে জাস্ট রেখে দিলে, কোন সাইডে রাখবে, যে সাইডটা তুমি হাত দিয়ে ধরেছো সেই সাইডটা উল্টো দিকে এখানে রাখবে। যেটা এই পেশেন্টের গা দিয়ে এদিকে মুছেছি আমি, সেইটা এই উপরের সাইডে রাখবে, সেটা এটা দিকে কোনোভাবে টাচ করাবে না। কন্টামিনেট হয়, চেক কন্টামিনেট হয়ে যাবে। এই তো দেখতে পাচ্ছ, যেখানে দেখিবে ছাই ওরা, দেখো ভাই দেখো পাইলে ভাই রতন দেখতে পাচ্ছ, কন্টামিনেট করে যাবে। ভেরি মোস্ট একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করেছে। খোলো 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 খোলো। হ্যাঁ ওইটাকে সরিয়ে দেয়, এটাকে রেখে দেয়। এবারে এই টাকার জন্য একটা ইয়ে থাকে, ওই আমাদের সেই বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল পড়েছে প্রথম দিনে, ওই বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল এটাকে ফেল দেয়, প্লাস্টিক কন্টেনার। ঠিক আছে, ও কিছু করবে না, দিক করবে না, না না। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখলে দেখলে হ্যাঁ বলো, ঠিক আছে করো করো করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, বেশ এর সিম্বলিক্যালি করো। হ্যাঁ ঠিক আছে হয়ে গেছে, দেখো এইটাকে ঠিক আছে, এবারে করো। এবার ধরেছি ধরেছি, তারপর ধরেছি না, দাঁড়াও সাপোজ এটা ধরেছি না, এটা নিল নাই, এবার ব্লাডটা টানো। টানো 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 টানো। এইবার কি করবে, এইটা টানা, এইবার ফার্স্ট কাজ দেখো, ফার্স্ট কাজ বলে মুঠোটা খুলুন, মুঠোটা খুলুন, হাতটাকে পুরো এমনি করে হাত দিয়ে এমনি বুলিয়ে দেবে, এই সোজা হাত খোলা থাকবে, আবার টাইট করবে। দেখেছো খুলেছে কিনা হাতটা, এবারে এবার কি করো, এবারে ওইটাকে ওইখানে রাখো। হ্যাঁ চেপো, হ্যাঁ চেপো, টিপে দাও টিপে দাও, টিপে দাও, নিডল বার করো। এই ইনভেরিয়েবলি হবে কি, তুমি যেহেতু নেগেটিভ সাকশন দিয়েছিলে, এখানে ব্লাড তোমার ফুল আছে সিরিঞ্জে, একটা ড্রপ ওখানে পড়বে, সেই ড্রপটি যাতে মিনিমাম পড়ে সেই জন্য নিডলটা দিয়ে তোমাকে ট্যাক্টফুলি এটা করতে হয়, যাতে ব্লাড ডোর সামনে না পড়ে। এক ড্রপ ব্লাড পড়ে গেলো, সেও কিছু লোক আছে, বাতিগ্রস্ত লোক আছে, বা তোমার টেবিলের উপর কন্টামিনেট করবে, পেশেন্টের ব্লাড ইনফেকশন। এবার নিলে, হ্যাঁ এবার এবার মুঠোটা দাও, ওখানে দিয়ে দাও, দিয়ে এবার ওটা খুলে দাও, তারপরে হাতটাকে ভাঁজ করো, এই মুঠোটাকে বলো এইখানে খুলুন মুঠোটা। হ্যাঁ এবারে এরকম করে, ব্যাস এরকম করে 5 মিনিট চুপ করে বসে থাকুন এখানে, ঠিক আছে, নড়বেন না, রক্ত বেরোবে। চলুন পরে পেশেন্ট। এটা নিলে, এটা নিয়ে তোমার কাজ হচ্ছে, তোমার জিনিস পাওয়া গেছে। এইবার এর মধ্যে কিন্তু ভ্যাকুটেনার, মানে এর মধ্যে ভ্যাকাম আছে, এটাকে সোজা প্রিক করে ঢোকাবে। এর মধ্যে ঢোকালে হবে কি, এরকম করে যেই দেবে, এই নেগেটিভ সেকশন আছে, যতটা ব্লাড আছে ততটা নেগেটিভ সেকশন এর মধ্যে আছে, 2 ml যদি থাকে 2 ml ব্লাডই টেনে নেবে। এই যদি সরু নিডল দাও, যে অসুবিধাটা হবে, সরু নিডল দিলে এটা যে ঢোকাবে না, এই নিডলের মধ্যে রাবার ক্যাপটার মধ্যে, এটা ব্লান্টিং হয়ে যাবে, ব্লাডটা ঢুকবে না, তখন তোমাকে এক্সট্রা প্রেশার দিতে হবে। এই যে দেখো এরকম ঘটনা ঘটেছে, যে খুব সরু নিডল দিয়ে টেনেছে ব্লাডটা, তাহলে এই নিডলটাকে চেঞ্জ করে দেবে, দিয়ে ওই একটা ইয়ে নেবে, মোটা নিডল নেবে, নিয়ে লাগিয়ে দেবে, মোটা নিডলটা নিয়ে এটাকে প্রিক করে দেবে। অল্টারনেটিভ যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে, এটা খোলা যেতে পারে, খুলে দিলে এই নিয়ে ব্লাডটা আস্তে করে ম্যানুয়ালি ঢালতে পারো, এটা টাইট করে দিলে। কিন্তু এটা সমস্যা যেটা দেওয়া, মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় জানতো ব্লাডগুলো ট্রান্সপোর্ট হয়, আর এর মধ্যে কমার্শিয়ালি এত টাইটেনিং করা থাকে, তুমি যদি লুজ করে দেয় একবার, হাই চান্স আছে সেই এই ক্যাপটা খুলে যাবে, এই কাজটি করতে যাবে না তো। এইটা গেল মেন পার্টটা। এর মধ্যে ভালো করে দেখুন না, এবারে পেশেন্টের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কি, পেশেন্টের ভয় খাবে, ভয় খাবে,
তো এই ভয়টা খাওয়ার জন্য কি করতে হবে জানো তো? প্রথমে নিলে দেখো, এবার যাও এদিকে যাও, আমি বলে দিচ্ছি। প্রথমে ওকে বলে, কি হলো, বাড়ি কি নাম, কি নাম, বাড়ি কোথায়? মেদিনীপুরে কোন জায়গা ভাই? হ্যাঁ, নজরগঞ্জ। মানে কোন জায়গাটা সেটা? মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে? বাস স্ট্যান্ড কোন বাসে যাবো? এই ডাইভারশন করাচ্ছ, মানে যে যেরকম লোক ডাইভারশন করাবে, ডাইভারশন করে নিয়ে হাত বুকের মুড়ে টাইট করে এসব করবে, করে হিজিবিজি কোশ্চেন করবে, দুটো একটা কথাবার্তা বলবে, দিয়ে তার মাঝে ওর মানে অ্যাটেনশনটা ডাইভার্ট, এবার তুমি ক্লিক করবে আর কি। যখনই ক্লিক করবে তখন তুমি আরও ডাইভার্ট করে দেবে। আর এইখানে যদি এখানে টাইট করো তাহলে পেনটা বেশি পাবে। এখানে থ্রু দ্য হ্যান্ড পেন হচ্ছে, সেই জায়গায় যখন ক্লিক করবে তখন ক্লিকিংটা কম লাগবে। আর যদি ওকে বেশি কনসাস করে প্রথম থেকে কথাবার্তা না বলো, এই ডাইভারশন না করো, তাহলে হবে কি, যদি যত না পেন তার চেয়ে চিৎকার করবে বেশি। এরপরে যেটা করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই বিভিল এনটাকে ওপর দিকে ধরে করবে। দুটো তিনটে কথা বলে দিচ্ছি, নিডল একটু বেশি পয়সা দিয়ে কেনার চেষ্টা করবে। দেখবে শার্প ব্লেড দিয়ে দেখবে কাটবে, যারা দাড়ি কাটো তারা দেখবে শার্প ব্লেড দিয়ে প্রথমবার যখন দাড়িটা কাটবে তখন লাগে না, দ্বিতীয় 2-3 বার ইউজ করার পর শার্পনেসটা চলে যায়। যেগুলোর দাম কম না সেগুলো নিডলটা প্রিক করে লাগবে, শার্প নিডল ইউজ করবে। শার্প নিডল ইউজলে একটু কস্টলি থাকে, কিন্তু শার্প নিডল দিয়ে করলে পেনটা কম হয়। আর ওইটা টাইটেনিং করার পরে তুমি যদি প্রিক করো, দুটোভাবে প্রিক করা যায়, শুনো না ভালো করে। আর তুমি যা বসো, একটু দুটো একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি। ভেনটার উপরে যদি ডাইরেক্টলি পিক করে দাও, ব্লাডটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে, কিন্তু ভেন কোনোদিনই ডাইরেক্টলি পিক করবে না, পেশেন্টের লাগবে কম। ফিল পেন বিকজ এখানে কিন্তু সেন্সেশনটা চলে গেল, কিন্তু এইখান থেকে রক্ত বেরোবে বেশি, সেজন্য অ্যাজ এ রুটিন একটু সাইড থেকে পিক করবে। তাতে লাভ হচ্ছে গিয়ে টিস্যু থ্রোমোপ্লাস্টিনটা বেরোবে, ব্লাড ক্লটিংটা হ্যাসেন হয়ে গেলে। এখানে তুমি ডাইরেক্ট প্রিকিং হলো না, তো ডাইরেক্ট বেরোতে পারবে না, ব্লাডটা কোনোভাবেই বেরোতে পারবে না, টিস্যুর মধ্যে দিয়ে আসতে হবে, ব্লাডটা পারবে না বার করতে, এবং তাতে ওই ক্লটিং সিস্টেমটা খুব জোর অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে, সেই জন্য সাইড থেকে করবে। আচ্ছা, ফার্স্ট কী হচ্ছে প্রবলেমস অফ ফ্লেবোটমি, মানে ব্লাড কালেকশনের সিস্টেমটাকে বলে ফ্লেবোটমি। কী কী প্রবলেম হয়? অ্যাপ্রিহেনশন, ফার্স্ট নিডল প্রিক, ভয়, এটা সবারই আছে। যারা প্রথম ব্লাড দিচ্ছে বা দিচ্ছে ওই নিডল প্রিক হবে, সে ভয় দিয়ে খানিকক্ষণ অস্থির হয়ে গেল। কারণ মরার আগেই কি মরে গেলেন আপনি? আগে মরুন, তারপর তো মরার পরে ভয়টা লাগবে। তো তোমাকে এই জিনিসটা তোমাকে সামহাও কমফোর্টেবল সিচুয়েশন করে দিতে হবে। পেন অ্যাট দ্য প্রিকিং সাইড, পেন তো একটু হবেই, কিছু করার নেই, বলো ছুঁচের মধ্যে লাগবে, ছুঁচটা লাগবে। ব্লিডিং অ্যাট দ্য প্রিকিং সাইড, কমন প্রবলেম। ওরা যদি করে ঠিকঠাক করে তাহলে কিন্তু কিছু ব্লিডিং ফ্লিডিং হবে না। সোয়েলিং সারাউন্ডিং দ্য প্রিকিং সাইড, কমন প্রবলেম। ওই ঘষনি তাড়াতাড়ি খুলে দিলে ও হবেই, কারণ ব্লাডটা এক্সট্রা ভ্যাসেট করে যাবে, টিস্যুর মধ্যে চলে আসবে, সোয়েলিং হবে, সেই সোয়েলিংটা কালো হবে, নীল হবে, কালো হবে। এসব হতে হতে 14 দিনের মতো 15 দিনের আগে সোয়েলিংটা যাবে না, কারণ এখানে সেই ব্লাড থেকে বিলিরুবিন বেরোবে, সেই বিলিরুবিনকে হিমোরেজ ওইসব পুরো টিস্যু জমে আছে, ওখান থেকে নর্মাল স্ক্যাভেঞ্জিং মেকানিজম দিয়ে হবে। পরিষ্কার বলে দেবে 15 দিন আগে কিছুই হবে না, 15 দিন থাকবে, কিন্তু কিছু করার দরকার না, আপনার শরীরের রক্ত আপনার শরীরের মধ্যেই আছে, কোথাও যায়নি, কিন্তু এটা যেতে সময় লাগবে। আর ফর্সা মেয়ে হলে কি, তো সেই জায়গাটা কালচে হয়ে যাবে, সে অনেক দিন ধরে এটা এমনি করবে, কিছু করার নেই, তখন তার কাছে মাঝখানে সময় যাবে। তো আদারওয়াইজ আমার মতো নর্মাল স্কিন থাকলে 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ঠিকঠাক কালার, নর্মাল কালার নিয়ে নেবে। যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে তার কিন্তু সময় লাগবে, কারণ ওই কালারটা নাও যেতে পারে, অনেক দিন সময় লাগতে পারে, কারণ ওই আরবিসিগুলো ওখানে জমেছে, ওখান থেকে স্ক্যাভেঞ্জিং সিস্টেম দিয়ে বেরোবে। ভেসোভেগাল অ্যাটাক খুব কমন, দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে পড়লো, ব্লাডটা নিলে, যেই নিলটা প্রিক করলে ওই অবস্থা এরকম উল্টি। সেই জন্যই কিছুতেই ওইরকম জায়গাতে নেবে না, স্ল্যান্ডিং নেবে, বা কোনো একটা শোয়ানোর জায়গাতে সেরকম একটা জায়গা নেবে। পেশেন্ট ভয়ে এত ভয় খেয়েছে, আস্তে আস্তে ওই প্রিকটা যেই করেছে, তারপর তো তুমি ব্লাডটা টানতে গেছে, তখন তার আগে পেশেন্টের ব্যাস আউট হয়ে গেল। হয়েছে ঘটনা, পার্টিকুলারলি প্রেগনেন্ট লেডি, রিমেম্বার, পড়ে গেছে, ব্লাড টানতে গেছে, পড়ে গেল, বেবি লস হয়ে যাবে। ওই একদিন ঘটনাটা ঘটেছিল আমার ডিপার্টমেন্টে, তারপর দিনই একদম ব্লাড ওয়ার্ড থেকে বেড নিয়ে এলাম, একটা বড় চড়া বেড নিয়ে এলাম, যে বেড নিয়ে বেড থাকবে পাশে, তো দরকার পড়লে শুয়ে নেবো বা সাইড করে নেবো, সেইভাবে কমফোর্টেবলি নেবো যাতে আমি তুলতে পারি, কারণ ওখান থেকে তোলা যাবে না প্রথম কথা, ওই অবস্থায় ওখানে ফেলে রাখতে হবে। সে মেকানিজমে তো বুঝিয়ে দেবো কীভাবে ভেসে গেলে একটা মানে কিছুতেই তুলতে যাবে না, তুললেই বিপদ করবে।
আচ্ছা, পেশেন্টের হতে পারে বা অবজারভার হতে পারে, মানে যে দেখছে কন্টিনিউ দেখছে তার কিন্তু সেই গেল উল্টিয়ে পড়ে। সাপোজ তার মেয়ের নেবে বা ছেলের নেবে, তার মা বা বাবা অনেকক্ষণ থেকে দেখছে ব্লাডটা কী করে নিচ্ছে, ব্লাডটা কী করে নিচ্ছে দেখছে, দেখতে দেখছে যখন ওরটা পিক করলো ও বাবাই গেল উল্টিয়ে পড়ে, বা হাজব্যান্ড গেল উল্টিয়ে পড়ে। তো ওটা অন্য লোকেরও হতে পারে, অবজারভারও হতে পারে, ব্রিফ লস অফ কনসাসনেস হবে, ঠিক আছে। আর অবজারভারে যেটা হয় সেটা এমপ্যাথি বা হাইপার এমপ্যাথি সিনড্রোম, মানে হচ্ছে গিয়ে দেখবো অনেকে সিনেমা দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলে, যে কোনো একটা দুঃখের সিন দেখলে কেঁদে ফেলে, তার মানে সে একাত্ম হয়ে গেছে। সোফাতে ক্রিকেট খেলা দেখছে, চা খেতে খেতে মনে হচ্ছে সেই যেন ব্যাটটা নিয়ে আসে, মানে রানটা সেই বলটা সেই করবে, দিস ইজ সেম থিং, মানে ওর এই যে পেনটা হচ্ছে সে পেনটা এমপ্যাথাইজ করলো, এমপ্যাথাইজ করে গিয়ে নিজের মতো নিজের বডির মধ্যে ঢোকালো, তখন সে ওই ফিলিংটা নিয়ে এলো, নিয়ে এসেই ওই ঘটনাটা ঘটে। এবার এগুলো কাদের হয়? নর্মালি যারা লোকের হয় না, ওভার সেন্সিটিভ যারা থাকে, খুব বেশি ইমোশনাল আর ওভার সেন্সিটিভ পার্সনদের হয়, যাদের এসব হয় তাদের কনসাস করাতে হবে। যদি কোনো পেশেন্ট হয় আমি তাকে কাউন্সিলিং করে ডেকে বসে বসে, যে আপনি বসে বসে পিকিং দেখবেন, নিজের হাতটা আঙুলটা ফোটাবেন বসে বসে ইয়ে ছুঁচ দিয়ে, বা কোনো ছাগল কাটছে বা মুরগি কাটছে রক্তগুলো দেখবেন একটুখানি, গিয়ে বসে দেখবেন, টেবিলে দাঁড়িয়ে দেখবেন না, কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখলে উল্টিয়ে পড়বে, একটা চেয়ার নেবেন নিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে বসে দেখবেন, মানে আইটাকে সেট করতে হতো আপনাকে, সে বলে দিই কাউন্সিলিং করে দিই। আর এক্সট্রিমলি রেয়ার হচ্ছে অটো সিভিলাইজেশন, সেটা আমি তোমার বলবো পরে, শুধু জানার জন্য বলে দিচ্ছি। এই হচ্ছে তোমাদের মূল ব্যাপার। তো এইটুকু তুমি ভালো করে শিখো, প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস করতে করতে অনেক জিনিসপত্র শিখবে, আর সে অনুযায়ী একটা কারেক্টিভ মেজার নেবে, তাহলেই হবে, ঠিক আছে। সবচেয়ে বড় কথা তুমি বলছি, যদি একবার ভালো ব্লাড টানতে পারো কোনো ভিআইপি, পারহ্যাপস ইউ ওন দ্য গেম। তো রিপোর্ট যা দেবে দেবে, ডাক্তার আপনি ব্লাড দেবেন, মারাত্মক, কি ভালো লাগলো আমার, আগে দিয়েছি কিন্তু এত ভালো কেউ ব্লাড নেয়নি, এই জন্য ডাইভার্সন করে দেবে, ঠিক আছে। চলো।